생생경제. 안녕하세요. 멜로디 경제의 대중음악평론가 이대화입니다. 지난 5월 24일에 세계적인 힙합 뮤지션 카니에 웨스트와 리얼리티 TV 스타인 킴 카다시안이 결혼식을 올렸습니다. 둘 모두 미국에선 모르는 사람이 없는 유명인이기 때문에 이날의 결혼식에도 엄청난 관심이 쏠렸습니다. 언론들은 유명인들이 결혼하면 그 결혼식에 들어간 비용을 궁금해하죠. 이번엔 얼마일까요? 영국의 가십 사이트인 오렌지 뉴스에 따르면 두 사람의 이번 결혼 비용은 무려 1,100만 파운드, 우리 돈으로 190억 원이라고 합니다. 킴 카다시안이 입은 웨딩드레스의 가격만 35억 원이라고 하고요. 결혼식 장소인 이탈리아 피렌체 인근의 르네상스 궁을 빌리는 데에도 4억 3천만 원이 들었다고 합니다. 재밌는 건 총 비용인 190억 원 중에서 카니에 웨스트와 킴 카다시안의 주머니에서 직접 나온 돈이 절반도 안 되는 70억 원뿐이라는 점인데요. 어떻게 이게 가능했냐면 나머지의 돈은 두 사람의 결혼식을 방송하고 싶은 방송국에서 지불했기 때문이라고 합니다. 스타들은 축의금이 아니라 협찬을 통해서 결혼식 비용을 조달하는 것 같습니다. 음악은 카니에 웨스트의 지금을 만들어 놓은 첫 번째 히트곡이죠. Through the Wire 듣겠습니다. Yo, G, they can't stop me from rapping, can they? Can they, ha? I spit it through the wire, man. There's too much stuff on my heart right now, man. I gladly risk it all right now. It's a life or death situation, man. Y'all don't really understand how I feel right now, man. It's your boy Kanye Titter. Shot-Town, what's going on? Yeah, I drink a boost for breakfast, an insure for dessert. Somebody order pancakes, I just sip the scissor. That right there could drive a sane man berserk. Not to worry, Mr. Ace to the Izzles back to Wizard. How do you console my mom or give her light support? Telling her son's on life support. And just imagine how my girl feel on the plane, scared as hell that a guy look like Emmett Till. She was with me before the deal, she been trying to be mine. She a Delta, so she been throwing that dynasty sign. No use me trying to be lying, I've been trying to be signed, trying to be a millionaire. How I used 2 lifelines in the same hospital where Biggie Smalls died. The doctor said I had blood clots, but I ain't Jamaican, man. Story on MTV, and I ain't trying to make a band. I swear this right here, history in the making, man. I really apologize to everyone right now if it's unclear at all, man. They got my mouth wired shut for like, I don't know, the doctor said like 6 weeks. You know, I had reconstructive surgery on my jaw. I looked in the mirror, half of my jaw was in the back of my mouth, man. I couldn't believe it. But I'm still here for y'all right now, man. This is what I got to say right here, though. Yeah, turn me up, yeah. What if somebody from the shadow was ill, got a deal on the hottest rap label around? But he wasn't talking about coke and birds, it was more like spoken word. Except he's really putting it down. And he explained the story about how blacks came from glory and what we need to do in the game. Good dude, bad night, right place, wrong time, in the blink of an eye, his whole life changed. If you could feel how my face felt, you would know how Mace felt. Thank God I ain't too cool for the safe belt. I swear to God, driver 2 wanna sue. I got a lawyer for the case to keep us in my safe. My dogs couldn't tell if I looked like Tom Cruise on Vanilla Sky. It was televised. It's been an accident like Geico. Thank God I was burned up like Pepsi did Michael. I must got an angel, cause look how death missed his ass. Unbreakable, what you thought they come in Mr. Glass? Look back on my life like the ghost of Christmas past. Toys R Us where I used to spend that Christmas cash. And I still won't grow up, I'm a grown-ass kid. Swear I should be locked up for stupid that I did, but I'm a champion. So I turn tragedy to triumph. Make music that's fire, spit my soul through the wire. You know what I'm saying? When the doctor told me I was gonna have a plate in my chin, I said, dog, did you realize I'll never make it on a plane now? It's bad enough I got all this jewelry on. She can't be serious, man. 삼삼프로님이 보내주셨네요. 히어로빠,
카스라이트 모델이잖아요. 카스라이트 한 박스만 보내주세요. 뿌잉뿌잉. 자, 노래 띄워드립니다. 안 돼. 다 내 거야. 칼로리를 33% 내린 맛있는 맥주. 카스라이트. 김윤경의 생생경제. 생생경제 3부 함께하고 계십니다. 지금 밖에 계시면 굉장히 덥죠. 서울 기온도 한 27도가량 된다고 들었는데 해 가릴 곳도 없는 광화문 광장에서요. 소방관들의 릴레이 1인 시위가 지금 이어지고 있습니다. 지난 7일부터 계속되고 있는데 소방공무원의 처우 개선을 위한 것이라고 합니다. 힘든 일 하시는 분들 좀 대우가 좋아야지 상식이 아닌가 싶은데 그게 잘 안 되고 있었던 것 같습니다. 이 문제 한번 짚어볼까 합니다. 먼저 이 1인 릴레이 시위에 참가하셨던 전북 부안소방서 격포 119 안전센터장인 정은혜 센터장입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 아, 예. 광화문 광장 릴레이 시위 언제부터 시작이 됐죠? 예, 6월 7일 토요일부터 시작했습니다. 언제까지 계속되나요? 저희가 상징적인 숫자 119명이 될 때까지 계속 진행하고 있습니다. 그럼 하루에 한 분씩인가요? 그건 아니고요. 예. 자원에서 전국에서 오시는 소방관분들 혹은 또 동참해 주신 일반인 분들도 많이 오셔서요. 네. 그분들하고 다 같이 119명 될 때까지 진행 예상하고 있습니다. 그렇군요. 그러면은 정은혜 센터장님께서는 언제 참여를 하셨나요? 예, 저는 첫날 토요일 날 했습니다. 덥고 힘드셨을 것 같은데. 네. 예, 좀 더워서 힘들긴 했었지만. 예, 그 소방복 다 갖추시면은 굉장히 덥다고 들었어요. 덥기도 하고 무겁기도 하고 지금 네. 안전장구 무게가 한 25kg 정도 되는데요. 그렇군요. 네네. 그 지켜보는 주위 사람들 반응은 어땠나요? 주변 분들이 저희가 이제 예상외로 많이 호응해 주셨어요. 네. 방어복 입고 덥긴 했지만 예. 그분들 막 호응을 많이 해주셔서 속에서 뭐 울컥하는 마음이 더 뜨거웠던 것 같아요. 그렇군요. 이 릴레이 시위가 소방관분들만 하시는 건가요? 저희가 지금 계획했던 거고요. 예. 소방 공무원들이 그리고 이제 일반인들도 같이 와서 할 수 있겠느냐. 그렇군요. 같이 하고 싶다. 예, 말씀해 주셔서. 네. 예, 그런 분들도 같이 하고 계십니다. 피켓 문구를 봤는데 상당히 상징적이었어요. 안전도 빈부격차가 있다. 이런 말이었는데 이게 무엇을 뜻하는 건가요? 현재 전국에 약 4만 명 소방 공무원이 있는데 네. 그중 300명만 국가직이고 나머지 99%가 지방직이에요. 네. 그런데 이제 재정 자립도가 높은 서울 일부 지역 제외하고 대부분의 재정 자립도가 이제 그렇게 높지 않은 지방에서는 언론에서 보도된 것처럼 랜턴 혹은 장갑마저도 이제 제대로 지급하지 못하는 환경이죠. 그렇다면 그보다 더 금액이 큰 소방차라든가 다른 장비 같은 게 부족하고요. 일례로 저희 근무하는 센터에도 20년 된 소방차가 있습니다. 20년 됐어요? 예, 보통 소방차를 10년 정도 되면 바꿔줘야 되는데 지방 예산이 적다는 이유로 15년, 20년 된 차량들이 지금 많이 있거든요. 그래서 그런 차량들은 출동하다가 언제라도 멈춰 서거나 브레이크가 듣지 않아서 사람이 죽어도 이사갈 곳이 없는 상황입니다. 갑자기 좀 끔찍한 생각이지만은 이 노후했다는 얘기를 들으니까 사고 가능성까지도 생각이 드네요. 그러니까 굉장히 긴급하게 출발을 해야 되는데. 그게 제일 중요하죠. 저희가 불편한 건 감수할 수 있어도 소방 일이라는 게 조금 편의를 더해주는 게 아니라 긴급한 상황에서 사람을 살리는 일이 주 목적이잖아요. 그런데 그런 부분의 기능이 제대로 되지 않는다면 결과는 위험하다는 거죠. 그런데 지방 재정 자립도가 낮아서 이제 문제인 부분 이제 말씀을 드렸는데 외국하고 이제 국가에서도 일부분 돈을 지원을 합니다. 1.8%. 외국과 비교하자면 OECD 평균 국가 지원 예산이 소방의 67%예요. 그런데 우리는 1.8%에 불과하고 이마저도 지방자치단체에서 제대로 쓰지 않고 있어요. 아니 그러면 국고에서 소방 예산의 전체를 지원하는 게 OECD 평균은 67%를 지원을 해주는 거고 우리나라는 겨우 1.8%만 지원을 받는다는 그런 얘기군요. 맞습니다. 그리고 나머지는 지방 재정 예산에서 써야 되는데 지방 재정 예산에서는 예전에 이제 명칭이 이제 국민들이 많이 아는 소방시설 공동세라든가 이런 걸로 쓰게 되어 있는데 지금 지역 자원 공동세로 바뀌었는데요. 그런
사원들이 저희한테 원래 소방을 위해서 쓰여져야 되는데 쓰여지지 않고 있는 거죠. 네. 그러면은 저기 정은혜 소방관님께서는 혹시 장갑이나 랜턴 이런 것도 사비로 구입해보시기도 하셨어요? 기본적으로 저희는 뭐 필요하면 사비로 구입합니다. 그래야 되나요? 지급하는 부분들이 적기 때문에 뭐 필요한 걸 사서 쓰고 있는 중이죠. 그런 것은 실은 저희가 사서 써도 괜찮습니다만 아까 말씀드린 것처럼 장비가 노후화됐다거나 아니면 3명이 구급차를 타야 되는데 2명이 타고 가면 1명은 운전하고 1명은 뒤에서 아주 기본적인 처치밖에 못하죠. 그렇겠네요. 서울 같은 데는 3명이 처치를 하기 때문에 뒤에서 2명이 2명이 처치를 하면서 훨씬 살릴 수 있거나 중증을 예방할 수 있는 그런 상황들을 지방에서는 죽을 수도 있고 혹은 뭐 산다 하더라도 중증 질환으로 나갈 수도 있고 그런 상황입니다. 지방은. 그러니까 사명감이 깊으시니까 장갑은 내가 사도 된다라고 얘기를 하시지만 그게 싼 가격도 아니라고 들었고요. 그 정도는 안전 장비로 지원이 돼야 되는 게 아닌가 싶은데 그런 차이가 생기고 있군요. 그러면은 이런 안전의 빈부격차, 그러니까 소방 공무원의 어떤 처우에 대한 것들을 개선할 수 있는 방안으로는 어떤 걸 제시하고 있는 건가요? 네, 그래서 저희가 국가직화를 주장하고 있고요. 네. 어떤 분들은 그럼 소방공무원들을 전부 다 국가직화하면 국가 예산이 더 들어가지 않느냐 말씀을 하시는데 그 소방조직을 운영하는 데 드는 비용은 국비나 지방비나 모두 국민의 소중한 세금입니다. 네. 저희가 처우를 개선해달라는 요구사항이 아니고요. 이것은 안전을 최우선으로 하느냐 아니면 안전이 뒤로 가고 다른 것을 우선으로 하느냐 그 마인드에 따라 결정될 문제이지 지금보다 예산이 더 들어가는 건 아니라고 봅니다. 또 그동안 이런 일들을 이제 국민들이 좀 알지 못했었고 그리고 얘기를 못했었는데 실은 소방조직이 권력기관이 아니에요. 소방은 국민의 손과 발로 현장에서 움직이고 있고 국민들이 독수에서 많이 성원을 보내주시는데 정작 이 세월호 사건에서 보시면 정작 그 재난 컨트롤 타워를 움직일 권한이 있는 그 흔히 말하는 그 행정 관료들은 탁상 행정을 하고 있다고 볼 수 있죠. 그래서 저도 사실 처음 알았습니다. 이렇게 지원 같은 것들이 덜 되고 있다는 것들은요. 그래서 많이들 모르시죠. 저희가 뭐 세월호 참사 보셨듯이 지휘 체계가 여러 라인이니까 정말 중요한 보고나 의사결정이 너무도 늦게 이루어졌어요. 네. 그러면 혹시 지금 하고 계시는 이런 1인 시위를 하고 계시는데요. 여기에 동참하는 뜻을 가진 분들은 뭐 서명을 한다든지 여러 가지로 참여할 수 있는 방법이 있나요? 저희가 뭐 서명운동 같은 거 그렇게 아직 받는 준비는 못 하고 있고요. 그 광화문에서만 시위를 해서 상징적으로 좀 여러분들한테 좀 국민들이 좀 알아주셨으면 했고, 뭐 인터넷이나 SNS 같은 걸 통해서 좀 이런 사항을 알리고. 국민들의 좀 의견도 좀 듣고 있고요. 그러고 있습니다. 따로 서명운동 같은 건 준비하지 못하고 있습니다. 늘 수고 많으신 분들인데 저희가 할 수 있는 방법을 찾아보는 것도 상당히 중요할 것 같다는 생각이 들었습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 정은혜 전북 부안소방서 격포 119 안전센터장이었습니다. 이어서 전문가 진단도 한번 들어보도록 하겠습니다. 이동명 경민대 소방행정학과 책임교수가 전화로 연결돼 있습니다. 교수님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 지금 인터뷰 들으셨죠? 네, 들었습니다. 너무 잘 알고 계실 텐데 빈부격차 문제라고 일단 지적을 하셨어요. 네네. 네, 지자체별로 실제로 예산 차이가 많이 큰가요? 차이가 크죠. 거기에, 조금 전에 정은혜 안전센터장도 말씀하셨듯이, 잘 사는 동네, 못 사는 동네 차이가 많습니다. 그럼 잘 사는 동네는 더 안전하고, 못 사는 동네는 덜 안전해야 되는 그런 거네요? 예. 그러면은 이게 혹시 뭐, 국가에서 어떤 예산을 책정을 하거나 또 지자체에서 예산을 책정을 할 때, 안전을 위해서 뭐 조금 더 배치를 한다, 뭐 그런 기준은 없나요? 지자체별로 물론 예산 책정을 하는 기준은 있을 거라고 생각을 합니다. 거기에 대한 기준이 어떤 기준을 가지고 정할 거라고 생각을 하는데, 그리고 지금 그 통화 내역을 들으니까 진짜 좀 엄청나게, 제가 익히 알고 있던 거하고는 많은 차이가 있네요.
그러면은 이게 정말 국민 생명과 직결되는 문제잖아요. 안전 예산인데 네네. 왜 지자체에만 맡겨놨을까라는 그런 생각도 좀 드네요. 네. 지금 이게 국민의 안전이라든가 소방에 대한 서비스라든가 이런 거는, 일차적으로 장비하고, 네. 얼마만큼 장비가 현대화되고, 또 소방 인력이 얼마나 확충되었느냐에 따라서 우리 국민들이 받을 수 있는 서비스, 양질의 서비스를 받을 수 있다고 생각을 하거든요. 예. 근데 예를 들면은 지금 장비 같은 경우도 소방청의 자료에 의하면은 매년 방화범이나 헬멧, 안전화 이런 것을 구입하는데 약 한 25%고요. 네. 장비를 갖다가 보강한다든가 하는 그런 예산액에 있습니다. 그런 예산액이 없는 게 아니라 있는데 예산액의 70에서 한 80% 이상이 예. 노후된 장비의 대체입니다. 대체요. 그러니까 그만큼 정부에서 지원해주는 재정에 대한 예산이 부족해서인지는 모르겠지만 현실적으로 지금 그렇고요. 네. 또 예를 들면은 그만큼 소방관 인력들이 확충이 되어야 되는데 예산 부족이라는 이유로 지금 현재 저희가 지금 선진국하고 이렇게 비교를 해보면은요. 예. 소방관 한 명당 우리 국민들을 이렇게 안전을 책임진다 그럴까? 담당하는 수를 보면은요. 한국이 약 한 1,300명. 한 명, 소방관 한 명당요? 1,300명. 예. 미국의 약 한 1.2배, 일본 같은 경우에는 한 1.5배 됩니다. 그렇군요. 예, 그래서 이런 것들을 따져보면은 우리 예산의 어떤 부분을 갖다가 지자체에만 맡겨가지고 해결이 될 거라고 생각이 사실 안 듭니다, 네. 이게. 그러니까 이제 그렇잖아요. 시장 논리라는 것도요. 네네. 위험하면 더 많은 네네. 수당을 주면 당연히 그쪽으로 지원을 하게 되는 수요가 생기잖아요. 그렇겠죠? 공급을 받게 네. 되는데 위험 수당 같은 경우에도 적고 이렇게 장비 네네. 자체도 적고 사람도 적으니까 할 일도 많고 그러면은 더더욱 안 가게 되면은 우리 안전이 문제가 되는 거잖아요. 예. 그거는 이미 이거는 벌써 한 3년 전의 얘기입니다. 이런 얘기들은. 네. 예산이 부족하다. 중앙정부에서 재정 지원이 없으면 안 된다. 예. 장비를 보강을 해달라, 인력을 확충해달라는 얘기는 어제 오늘 얘기가 아닙니다. 사실상 네. 지금 전북 소방관들이 릴레이 1인 시위를 해서 예. 그거를 국민들한테 보여줘서 이제야 표출됐을 뿐이지 이건 하루 이틀의 그런 문제가 아닙니다, 사실. 그렇군요. 그러면은 혹시라도 지금 이 릴레이 시위를 하면서 주장을 하고 있는 게 지방직에서 소방공무원을 국가직으로 바꿔달라는 그런 시위를 하고 있잖아요, 주장을. 네네. 예. 네네. 그렇게 되면은 조금 더 서비스가 개선될 수가 있을까요? 있다고 생각합니다. 있다고 생각하시고요. 네. 예. 지금 현재 아까 정은혜 안전센터장도 말씀하셨지만 전국에 지금 소방관이 약 한 4만 명 되는데요. 네. 거기에 96.6%인가 그 정도가 지방직입니다. 예. 소방청에 계시는 분들하고 중앙 119에 계시는 그런 분들만 국가직이지 나머지는 전부 다 지방직이기 때문에 지자체를 하면서 재정 자립도에 따라서 네. 사실상 조금 전에 말씀드렸던 소방 장비라든가 소방 인력에 대한 부분이라든가 이런 게 너무 천차만별입니다. 예. 그러니까 그분들이 피켓을 들고 있는 거와 마찬가지로 안전도 빈부격차입니다. 자꾸 말씀드리지만 그분들이 하는 게 사실입니다. 그렇네요. 그러니까 잘 사는 예. 분들은 안전에 대해서 좀 진짜 편안하게 잠좀 잘 수 있고 안 그러면 불안에 떨어서 예. 할 수가 없는 거죠. 그렇군요. 그러면은 국가직으로 전환하면은 어느 정도 문제가 해결될 수 있다라고 말씀은 하셨는데 네네. 국가직 전환이 갖고 있는 혹시 문제점은 없을까요? 제 생각에는 네. 문제점은 모르겠습니다. 제가 나라 살림을 하는 사람은 아니니까. 예. 저도 소방을 하는 사람의 한 사람으로 말씀을 좀 드리고 싶은 거는요. 소방관들이 국가직을 전환하는 건 소방관들의 자기네의 어떤 편리함, 예. 또 어떤 이기주의
이런 것들을 생각을 해가지고 하는 게 아니라고 생각을 합니다. 네. 이 모두가 지방에 가난한 지자체에 사는 사람, 지자체가 어려운 사람, 서울에 사는 사람 모두가 똑같이 국민이 안전하게, 국민의 양질의 안전의 서비스를 받기 위한 하나의 대책이라고 저는 생각을 합니다. 알겠습니다. 그리고 이제 그렇다면은 국가안전처의 소방방재청이 해체돼서 흡수되는 것도 아마 문제가 될 수는 있겠네요. 어떻게 보면은 소방이라는 단어가 있는 네네. 청이 있었는데요. 담당 청이 네네. 있었는데 국가안전처에 흡수가 되면은 네네. 조금 뭐랄까요? 이거에 대한 문제점들이 해체가 된다고 할까요? 분산이 된다고 할까요? 그런 점은 없을까요? 1차적으로요. 예. 지금 우리가 지금 그 세월호에서 이렇게 봤듯이 네. 이런 그 안전뿐만 아니라 모든 그 체계는 일괄적인 어떤 명령 체계가 이루어져야 된다고 저는 그렇게 생각을 합니다. 일괄적인, 네. 네. 그런데 지금 현재의 지금 소방청으로 소방청이 해체되면서 국가안전처로 들어가게 되면 네. 1차적인 그 조직과 기능이 그나마도 약한데 예. 거기에 대응할 수 있는 부분을 좀 확충을 할 망정, 네. 보강을 못할 망정 이렇게 축소를 해서 하는 거는 기능과 인력을 줄여서 국민을 갖다가 좀 더 안전에 불감한 곳으로 네. 그 늪으로 이렇게 몰아가고 있다고 저는 생각을 합니다. 예. 국가는 국민의 안전을 보장해주고 보호해준다라고 배웠는데 그렇지 네네. 못할 수도 있다는 것을 알게 되는 게 상당히 좀 가슴이 아프고 겁도 나고 그렇네요. 네, 그렇습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 이동명 경민대 소방행정학과 책임교수였습니다. 청취자분들이 문자 많이 주셨는데요. 4070님. 우리 생명을 지켜주시는 분들인데 국가는 엉뚱한 데 돈 쓰지 마시고 장비는 사주셔야죠. 화가 많이 납니다. 라고 하셨습니다. 또 6841님, 이렇게 몸소 행하시는 소방관님들 월급이 나란히 타는 분들보다 많아야 된다고 생각을 합니다. 후생복지보장이 최우선이죠. 라고 하셨는데요. 일리 있는 말씀이십니다. 이게 안전을 보장하는 그런 직업이고 굉장히 고된 직업인데, 장갑마저도 사비를 들여서 사야지 되고, 차도 굉장히 노후했다. 이런 얘기들은 뒤늦게 알았습니다만은 참 여러 가지로 문제가 많다는 생각이 좀 들었습니다. 오늘 그 인터뷰는 여기까지 듣도록 하겠습니다. G3로 HD보다 4배 더 선명하게 보는 법. 그냥 봐. HD보다 4배 더 선명한 쿼드 HD 디스플레이. 심플, 그 새로운 스마트. LG G3. 경제를 보는 새로운 시각. YTN 라디오 김윤경의 생생경제. 친절한 경제. 오늘의 경제 키워드. 안녕하세요. 경향신문 조미덥 기자입니다. 오늘의 키워드는 캐시카우입니다. 캐시카우는 어떤 기업에 지속적으로 수익을 창출케 하는 사업을 말합니다. 삼성전자의 스마트폰이나 현대자동차의 승용차 같은 사업이 대표적인 캐시카우죠. 현금을 뜻하는 캐시와 암소를 뜻하는 카우의 합성어입니다. 예전에 우리나라도 집에 소 한 마리 있으면 자식 대학 졸업할 때까지 살림 미천이 된다고 했잖아요. 낙농업이 발전한 유럽에서도 젖소가 한 마리 있으면 그걸로 우유도 짜고 치즈도 만들어서 계속 돈을 벌 수 있었던 겁니다. 그래서 보스턴 컨설팅 그룹이 기업에서 젖소 같은 역할을 하는 사업에 캐시카우라는 말을 쓰기 시작했는데요. 최근엔 비즈니스 환경이 빠르게 변하면서 기업에서 캐시카우가 되는 사업의 수명도 점점 짧아지고 있다고 합니다. 더 스펙타클하게 돌아왔다. 쉐보레 러브 패밀리 페스티벌. 쉐보레 전시장에서 이벤트 참여 시 선착순 8,000장의 트랜스포머4 영화 티켓을, 쉐보레 구매 시 스파크 최대 3년 무이자 할부, 말리부, 캡티바, 올란도 최대 3년 1.9% 할부. 홈페이지 또는 전시장 방문 6월 30일까지. Chevrolet, find new roads. 여러분, 잘생겼다는 말 지금까지 몇 번이나 들으셨어요?
아니, 얼굴 말고요. 우리 모두 이 세상에 잘 생겨났잖아요. 서로 잘생겼다 칭찬해 주자고요. 잘생겼다 LDA SK텔레콤. 경제 뉴스의 진실과 오류, 그것이 알고 싶다. 경제 뒤집기. 세상의 베이스가 되다 포스코 협찬으로 김은영의 생생경제 4부 시작하겠습니다. 오늘 경제 뉴스 뒤집기 시간에 알아볼 것은요. 지금 임대소득 과세와 관련해서 정부가 좀 완화하려는 움직임을 보이고 있거든요. 부처 간의 이견도 있는 것 같고요. 그래서 이것이 어떤 의미를 갖고 있는 건지를 한번 짚어보도록 하겠습니다. 홍원호 시민경제사회연구소장 전화로 연결돼 있습니다. 소장님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 216 대책이었잖아요. 2월에 국토교통부를 포함해서 5개 부처가 주택 임대차 시장을 선진화하는 방안을 내놨잖아요. 예. 네. 그리고 3월에 보완 조치가 나왔는데 이것을 다시 좀 수정 보완 혹은 후퇴하는 그런 움직임이 있다. 이렇게 좀 얘기가 나오고 있거든요. 네, 그러니까 지방 선거 직전에 이제 언론사들에서 부동산 가격이 많이 침체됐다 이런 보도들이 있었고요. 6월 1일부터 그 영향을 받아서 지금 이제 정부와 여당에서 임대소득 과세를 완화하려 한다 이런 얘기들이 언론에서 많이 흘러나왔어요. 그래서 그 내용을 보면 크게 5가지인데요. 첫 번째는 지금 그 임대소득 과세에 대해서 상당히 이제 혜택을 주는 게 2주택자들인데 2주택 보유자의 월세소득 비과세 기간을 연장한다 이런 내용이 있었고, 두 번째는 세율도 인하한다. 세 번째는 저세율 적용 대상을 확대한다. 네 번째는 전세 소득에 대해서 비과세한다. 5번째는 2주택과 3주택에 대해서 차별을 없앤다. 뭐 이런 내용들이 들어 있었습니다. 예, 그러면은 하나하나 좀 뜯어서 보면은요. 일단 정부 여당이 얘기하고 있는 건 2주택을 보유하고 있는 사람들의 월세 소득을 잠깐 유예하고 과세하기로 했었잖아요. 요거를 어떻게 더 연장을 해준다는 거죠? 비과세를? 네. 그러니까 지금 나오고 있는 얘기는 물론 여당과 정부 쪽에서는 확정된 건 아니다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그러니까 언론에 지금 흘러나온 얘기인데 그 내용을 보면 지금 그 3월 달에 발표한 걸 보면 2주택자로서 월세 소득이 2천만 원 이하인 사람의 경우에는 월세와 내년 2년간, 올해와 내년 2년간 임대소득을 부과하지 않는다 이렇게 돼 있었거든요. 그래서 2년간만 비과세할 게 아니라 그거를 3년 이상 비과세하는 방향으로 바꾸자 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 3년 이상 아직 확정된 것은 아니지만요. 확정된 건 아니고요. 근데 3년 이상 비과세 하겠다라고 하면은 그럼 또 정부 또 바뀌잖아요. 네네. 뭐 그러면은 그러니까 3년 이상이 영구적으로 비과세하는 것 아니냐 뭐 이런 얘기가 있을 것 같은데, 아마 그러니까 정부와 이제 여당 쪽이 지금 흘러나오는 얘기들이기 때문에 2년이면 너무 짧고 3년, 4년, 5년 어때 이렇게 얘기를 하는 건데, 이제 언론사에서 그걸 이제 이런 이제 그걸 표현하기 어렵기 때문에 3년 이상 비과세한다고 하더라 이렇게 전하는 것 같습니다. 네, 이게 뭐 이런 표현을 써도 되는지 모르겠습니다만은 약간 좀 언론을 통해서 간을 보는 것 같다는 생각이 들기도 해요. 네, 아무래도 이제 그 정부 입장에서는 위험 부담을 줄이기 위해서 이런 일이 아주 많이 하죠. 그러니까 이제 당장 이렇게 그 중간에 간을 보지 않고 이렇게 발표를 하면 비판이 아주 많이 나오기 때문에 그 전에 이렇게 얘기를 해놓으면 사이에 많은 비판들이 나오기 때문에 걸러서 발표할 때는 이제 비판을 최소화하면서 발표하는 경우가 굉장히 많죠. 그러면서 이제 시장의 목소리를 좀 반영했다라고 하기도 하고요. 위험 부담을 줄이기 위해서 뭐 그렇게 하는 것 같습니다. 일부 언론을 보면은요, 부동산 경기가 많이 침체됐다. 그러니까 이런 방향이 맞다라고 얘기를 하기도 해요. 지금 뭐 매매 시장이 살아나려고 하니까 이때 좀 살려놔야지 뭐 되지 않느냐라고 얘기하거든요. 그 상당히 침체된 건 사실이에요. 당시에 이제 사실상 그렇게 과세 나중에 얘기하겠습니다만은 과세가 많이 되지 않음에도 불구하고 이제 상당히 과세가 많이 되는 걸로 그렇게 알려져 있거든요. 시장에 상당히 영향이 있었던 건 사실이에요. 근데 뭐 일부 언론에서 얘기한 것처럼 뭐 침몰 수준이라거나 뭐 이런 수준은 아닌 것 같아요. 그래서 한국감정원이 발표한 걸 보면 2월 26일 전과 후 3개월을 보면요. 이전 3개월 동안 서울 아파트 가격 상승률은 0.94%였습니다. 그런데 이후 3개월, 2월 26일 이후 3개월을 보면 0.13%였기 때문에 상당히 뭐
침체된 건 사실이죠. 왜냐 그러면 상당히 회복기로 가고 있었는데 네. 상당히 침체된 건 사실입니다. 네. 그렇지만은 뭐 아주 마이너스로 간 것도 아니기 때문에 침몰이다 뭐 이렇게까지 얘기할 건 아니다라는 말씀이시죠? 그 정도 수준은 아닐 것 같습니다. 네. 그리고 또 정부 여당이 적용 세율도 완화하려는 움직임인 것 같아요. 근데 어떻게 완화를 한다는 걸까요? 지금 이제 그 세율 중에서 명목 세율과 실효 세율이 있는데 보통 지금 14% 세율을 적용한다고 그러지 않습니까? 그런데 보통 명목 그 14%의 명목 세율 14%를 해서 14%를 바로 적용하는 그런 경우는 전혀 없거든요. 네. 그 세법을 적용할 때. 그래서 이거는 한 세 가지 경우로 나눌 수 있는데 다른 소득이 2천만 원 이하이고 그 노인분들이겠죠 대부분 다. 네. 월세 임대소득이 1,000만 원 이하이면 영구적으로 임대소득을 내지 않습니다. 정부 발표안을 보면 분석을 해보면 그러니까 노인분들 중에 월세 소득이 1,000만 원 이하이고 2주택이다 그러면 임대소득 거의 안 낼 거예요. 두 번째는 그 이렇게 어르신들 중에 월세 소득이 1,000만 원에서 2천만 원이다 이 정도 되면 보통 그 월세 소득 중에서 0 내지 한 3% 정도 소득세를 내거든요. 그렇기 때문에 이것도 그렇게 큰 경우가 아니고. 그 다음에 세 번째 마지막은 다른 소득 2천만 원 이상 이런 경우는 보통 중년층이 되겠죠. 이런 이상이고 월세 소득 2천만 원 이하이면 한 6% 정도 세금을 냅니다 소득에. 그래서 뭐 그렇게 그 세율이 높은 건 아니에요. 언론에 알려진 것과 다르게. 근데 정부가 여기에 대해서 이제 부동산 침체가 상당히 되니까 이 세율을 더 낮춘다고 그러는데 아마 이게 세법을 만든 기획재정부에서는 이거 더 낮추기 좀 어렵지 않냐. 그렇겠죠. 이런 기재부에서는. 걸 보이고 있는 것 같습니다. 그러니까 기재부는 세금을 더 걷는 게 국가 예산에 좋을 거고. 네네 그렇죠. 예, 국토부에서는 아무래도 이제 주택 시장을 조금 더 살려야 된다라는 입장일 것 같고요. 근데 그 전세 소득에 대해서 비과세 하려는 그런 움직임도 있잖아요. 네. 이건 어떻게 보시나요? 그 부분은 3월 달에 발표를 했던데, 그거는 제가 볼 때는 아주 좀 의외였어요. 그러니까, 그 정부 쪽에서는 뭐 이 대책을 세우긴 했지만, 최대한 뭐 집주인들 좀 보호하려고 하는 측면이 강했거든요. 근데 거기에 전세 소득에 대한 과세가 들어가 있더라고요. 그래서, 야, 이거 어떻게 된 건가. 결국은 이제 나중에 전문가들이 이렇게 분석을 하고, 또 야당들이 해서, 이건 여야 모두가 전세 소득에 대해서는 과세는 지금은 해서는 안 된다. 시기상조다 여기에 거의 의견을 보고 있어서 이 부분은 아마 비과세가 될 것 같습니다. 왜 그러냐 그러면 지금 전세난의 원인이 월세로 전환하기 때문이잖아요. 그리고 그 영향으로 전세 품귀 현상이 나타나고 있기 때문에 지금 전세난이 계속되고 있는데 그러면 전세에 대해서 과세를 하게 되면 전세 품귀 현상은 더 심해지죠. 월세로 전환을 더 많이 할 것이니까. 그렇게 되면은 전세값은 더 폭등할 것이기 때문에 지금 상황에서는 뭐 전세 소득에서 과세에 대해서는 안 되는 거고요. 지금 뭐 여당, 야당 말할 것도 없고 뭐 전문가들도 대부분 다 전세 소득에 대해서 과세할 단계는 아니다. 여기 의견을 보고 있기 때문에 이번에 이거는 뭐 큰 무리 없이 아마 통과될 것 같습니다. 주택 시장이 선진화되는 게 마치 그 월세로 바뀌면 선진화되는 것처럼 얘기를 많이 하잖아요. 예, 그거는 제가 볼 때는 조금 사대주의적인 것 같아요. 그러니까 우리나라 제도는 다 나쁜 거다. 고유의 전세 제도를. 예, 우리나라만 전세 제도를 갖고 있기 때문에 이건 분명히 나쁜 거다. 이렇게 얘기를 하는데, 근데 그거는 아니고, 우리 세입자들은 물어보면 알거든요. 전세가 좋아요, 월세가 좋아요 물어보면 전세가 좋다고 하거든요. 더 안정성이 있죠. 예, 안정성이 있고, 부담이 적고, 그러면 전세가 좋은 거죠. 그래서 그게 뭐 선진국에 있네, 없네, 그건 중요한까지 않고요. 알겠습니다. 세입자 부담이 적으면 좋은 거니까 전세에 대해서 과세를 해서 전세난을 심화시키거나 전세값을 올리거나 이런 건 좋지 않다고 생각이 됩니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 홍원호 시민경제사회 연구소장이었습니다. 이제 생생경제를 SNS에서도 만나보세요. 트위터에서 YTN 이코노미를 찾아서 팔로우를 누르시고 페이스북에서는 YTN 생생경제를 검색해서 엄지 꾹 좋아요를 누르시면 생생한 경제 뉴스, 깊이 있는 경제 해석을 살아있는 새로운 시각으로 알려드립니다. 자, 지금 바로 시작하시죠. 우리는 생생특진, 배친이에요. 행복한 미래를 위하여 은퇴 솔루션.
치명 100세 시대, 노후 설계에 대한 걱정 많으시죠? 현명한 노후 설계를 위해서 저희가 마련한 특별한 코너입니다. 은퇴 솔루션 시간입니다. 미래에셋 은퇴연구소의 김경록 소장님 모셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 제가 어제 여의도를 걷는데 어떤 지인을 만났어요. 예. 그분이 김경록 소장님을 아마 대한민국에서 은퇴에 대해서 제일 많이 학구적으로 아시는 분이다. 아, 이제 학구적이라는 단어가 조금 마음에 걸립니다만. 아, 마음에 걸리시는군요. 예, 예. 예. 어제도 그래서 제가 좋은 분 모셔서 좋은 말씀 많이 듣겠다고 했습니다. 예, 감사합니다. 네. 오늘은 그 부족한 노후 자금을 보완할 수 있는 주택연금을 말씀을 해주시겠다고. 예, 그렇습니다. 주택연금이 뭔가요? 예, 조금 생소한 단어이죠. 이 의미는 주택과 연금이라는 말에 그 의미가 다 담겨져 있습니다. 일반적으로 우리가 집을 떼내서 팔 수는 없지 않습니까? 그게 이제 집의 제일 단점입니다. 그래서 이 주택연금이라는 것은 쉽게 말하면은 집을 조금씩 떼내서 연금처럼 쓴다고 보시면 되겠습니다. 은행에 맡기고 예. 그 집의 값을 조금씩 받는. 예, 여기는 주택금융공사. 아, 주택금융공사. 예, 그렇습니다. 그렇군요. 그러니까 집을 가지고 계신 만 60세 이상 어르신들이 집을 담보로 맡기고 자기 집에 평생 살면서 일정 기간 혹은 아니면 평생 동안 매달 연금을 받는 제도입니다. 그래서 이게 죽을 때까지 받을 수 있으며 주택금융공사에서 취급하고 있어서 국가가 지급을 보장합니다. 이게 역모기지라고 부르는 거죠? 그렇습니다. 예. 그러니까 모기지는 보통 이제 집을 살 때 일으키는 그렇습니다. 대출이니까 역모기지. 예, 정확하게. 그렇습니다. 그러면은 주택을 담보로 대출받는 거랑 이 주택연금을 받는 거랑은 어떤 차이가 있을까요? 예. 일단 주택을 담보로 돈을 받는다는 면에서는 비슷한 듯이 보입니다. 근데 가장 큰 차이점은 주택담보대출은 상환 기한이 있습니다. 그러니까 예를 들어 10년 후, 20년 후에는 그 만기를 상환해야 됩니다. 만일 그때 20년 후에 돈을 상환할 수 없다. 그러면은 뭐 경매로 집이 처분되든지 하면은 이제 나 앉아야 되는 거죠. 길거리에. 근데 이제 주택연금은 그럴 필요가 없습니다. 죽을 때까지 상환금을 갚을 필요가 없습니다. 그래서 특히 이제 노인분들 주거 안정이 보장되어야 되지 않습니까? 그런데 이런 경우가 왕왕 많이 있습니다. 자식 사업자금 때문에 주택담보로 해서 본인이 쓰시는 것도 아니고. 맞아요. 예. 자식에게 대출을 해줬다. 그걸 못 갚으면은 부모님이 길에 나앉아야 되는 그런 사태가 발생할 수 있습니다. 그래서 주택담보 대출을 받아서 돈을 쓴다는 건 그만큼 좀 위험한 면이 많이 있습니다. 그러면은 이제 주택을 통해서 연금을 받는 게 더 바람직하다는 말씀이신데. 주거가 안정되기 때문에 그렇습니다. 어떤 분들이 활용하면 좋을까요? 보통은 이제 돈이 충분하시면은 그러실 필요는 없습니다. 근데 우리나라가 이제 3층 보장을 이야기를 합니다. 국민연금, 그다음에 퇴직연금, 개인연금. 근데 우리나라 사정상 지금 사적연금이나 이런 금액이 많이 부족하기 때문에 3층 연금으로도 부족한 분들이 많습니다. 그런 분들 같은 경우 우리나라 같은 경우에는 특히 이제 현금은 적고 집은 많이 있고 이렇습니다. 그래서 이 집을 유동화하는 방안. 그래서 주택을 잘 활용하면은 3층 연금으로 부족한 노후 자금을 이렇게 잘 메울 수 있는 그런 장점이 있습니다. 4층 은퇴. 맞습니다. 4층을 더 쌓게 되는 거죠. 근데 이게 많이 받을 수 있으면 좋겠지만 얼마나 받을 수 있는지 대략 좀 궁금해요. 비교적 많이 그래도 받는다고 볼 수 있을 것 같습니다. 뭐 여러 가지 지급 방식이 있는데 일반적으로 제일 많이 사용하는 정액식이 있습니다. 정액식은 일정액을 종신토록 지급하는 경우입니다. 예를 들어 3억 원 주택. 우리나라가 이게 주택 연금 제도에 보면은 평균적으로 3억 원 주택이 가장 많습니다. 그래서 3억 원을 제가 기준으로 해서 말씀드리면은 55세 일 경우에는 평생 57만 원을 매월 받을 수 있습니다. 65세라면은 82만 원을 받을 수 있습니다. 그러니까 지금 65세이신 분이 주택연금을 받으시면은 평생 동안 매월 82만 원을 받을 수 있으니까 이건 적은 금액이 아닙니다. 그런데 이게 집값이 더 높아지면 더 많이 받을 테니까요. 그렇습니다. 예. 연령이 많을수록 많이 받고 집값이 높아질수록 많습니다. 그래서 제가 3억만 말씀을 드렸는데요. 5억 주택 경우에는 65세인 사람은 평생 137만 원을 받습니다. 괜찮네요. 다른 연금 받으면서 이걸 받게 되니까요. 이 정도 금액이면은 이제 지금 50대
정도가 국민연금을 네. 이제 20년 이상 충분히 부으셔가지고 상한까지 이렇게 받는다고 생각되면은 그 정도 금액입니다. 네. 그래서 국민연금에서 뭐 한 130, 40 받고 주택연금에서 이 정도 받으면은 한 260 정도 됩니다. 생활비로 넉넉하게 두 분이라면 쓸 수 있는 금액이 될 것 같은데 이게 기준이 조금 완화됐었죠. 예전에는 조금 더 까다로웠던 것 같은데 그렇습니다. 한 60세 부부가 다 60세 이상이 되어야 되거나 뭐 그런 이전에는 부부가 만 65세 이상이었었죠. 65세. 그게 이제 60세로 만 60세로 이제 되었고요. 지금 이제 주택 같은 경우가 이제 지금 뭐 9억 원 이하 이렇게 돼 있는데 지금 뭐 진행 중인 것은 또 2주택을 다 합쳐서 9억 원 이하도 해주면 어떠냐 이런 부분도 진행은 되고 있습니다. 아직 확정은 안 됐고요. 그래서 계속 이렇게 조금 조건을 완화하면서 되도록 많은 사람들이 여기 혜택을 받도록 지금 노력하고 있습니다. 근데 이걸 자꾸 받으면은 집을 물려받으려고 했던 자식들은 안 좋아하는 게 아닌가라는 생각도 들긴 하네요. 그런 측면이 있습니다. 없지는 않지만. 그래서 부모님들이 사실은 그런 부분을 신경을 많이 씁니다. 근데 가만 생각해 보시면요. 이제 100세 시대라고 생각하면은 거의 뭐 100세 사망을 한다고 가정을 한번 해보시죠. 해보시면은 그때 사망하면 자식이 60에서 70입니다. 그러니까요. 다 노인이죠. 주택을 물려줘야 사실은 별로 효과도 없고요. 그래서 자식에게 주택을 물려주기보단 부모님이 살아계실 동안에 행복한 노후 생활을 누리는 것이 자식한테는 더 좋다고 보시고 그래서 주택에 대한 생각을 좀 많이 바꾸시는 게 중요할 것 같습니다. 네. 근데 만약에 이 주택연금을 받기 시작한 지 얼마 안 돼서 사망을 했다. 이러면 어떻게 되나요? 그건 이제 고민일 수 있습니다. 야, 이거 억울하다. 이럴 수 있는데, 전혀 걱정하실 필요 없습니다. 이제 연금으로 받은 금액하고 이자를 합한 것인, 이게 자기의 부채라고 그럽니다. 근데, 받은 지 얼마 안 돼서 사망을 하면 부채는 조금 되는데 주택 가격은 팔면은 많지 않습니까? 그렇게 되면은 주택 가격이 훨씬 많으면은 그 차액을 상속인에게 상속으로 물려줍니다. 그래서 뭐 그 부분은 전혀 걱정하실 필요가 없습니다. 그리고 부부 둘 모두가 사망할 경우에 해당되기 때문에 부부 둘이 갑자기 사망할 확률도 낮을 뿐더러 그렇더라고 하더라도 뭐 다 차액은 보전이 되니까 다 상속되기 때문에 그거는 걱정하실 필요가 없습니다. 또 궁금해지는 점이요. 집을 이 주택연금을 계약을 할 때 집값이랑 집값이 계속 떨어진다면 나중에 집값은 달라질 텐데 주택연금 그렇습니다. 받는 건 같아요? 그렇습니다. 그게 이제 이 부분의 큰 장점이기도 합니다. 뭐 극단적으로 집값이 영원이 되더라도 원래 지급하기로 한 금액은 지급하고 예를 들어 이게 이제 사설 민간금융기관이 지급을 한다 그러면은 민간금융기관이 망해버리면 줄 수가 없지 않습니까? 그런데 이거는 주택금융공사가 지급을 합니다. 그래서 그런 부분에 있어서도 이제 지급이 보정되기 때문에 괜찮다고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 제일 장점 중에 하나는 이렇게 집값이 폭락을 이제 하나밖에 없는 자산이라 난 집만 가지고 있는데 이 집값이 갑자기 떨어져 버리면 큰일 나지 않습니까? 그런 부분에 대한 이제 좀 해지랄까 보장 기능도 할 수가 있습니다. 반대로 집값이 많이 오르면 나 연금 더 받고 싶은데 이런 생각이 들 수도 있잖아요. 사람이니까. 그 경우에는 어떻게 돼요? 그것도 가능합니다. 그것도 보전이 되나요? 그 보전은 아니고 이제 다 부채를 갚고 그다음에 다 주택연금 이 관계를 해소한 다음에 일정 기간이 지나서 다시 신청을 하시면은 높아진 주택 가격으로 또다시 평가돼서 될 수 있습니다. 그러면은 이 주택연금을 받고 있는 수혜자가 아니라 뭐 상속인이 될 가능성이 있겠네요? 아니, 수혜자가 자기가 살아생전에 그렇게 하고 싶어도 그렇게 할 수도 있고요. 그런 옵션이 있군요. 그다음에 이제는 상속인한테 넘어가려면 이제 사망하고 나서 넘어가게 됩니다. 그리고 또 이게 뭐 집의 형태가 다양하잖아요. 그렇습니다. 아무 집이나 다 받을 수 있나요? 일반적으로 주택연금이기 때문에 이제 우리가 말하는 단독주택, 그다음에 복합주택, 아파트나 연립주택, 이런 거고 이제 그 주상복합 이 정도가 가능하고요. 상가라든지 뭐 이런 부분은 안 됩니다. 그리고 가압류가 돼 있다든지 이런 부분도 안 되고요. 그렇군요. 그러니까 이 주택연금이 여러 가지로 유리할 수 있는데 조건은 정말 살고 있는 그렇습니다. 그러니까 거주하고 있는 맞습니다. 것에 중점을 두어서 그 안정성을 보장을 해주는 거군요. 그래서 예를 들어 전세를 주고 자기는 다른 데 가 있으면서 이 집을 한다든지 이런 쪽은 안 되고요. 자기가 실거주를 하면서 해야 됩니다. 마지막으로 이 주택연금에 대해서 한 말씀 해주신다면. 이게
그 주택연금이라는 게 제도가 좋습니다. 사실은 그 로버트 몰턴이라고 그 노벨 경제학상을 네. 받은 사람이 우리나라를 올해 방문해서 우리나라 주택연금 제도에 대해서 참 좋은 제도고 노후 생활을 풍요롭게 해줄 아주 좋은 제도라고 했음에도 불구하고 이제 사람들이 잘 모르십니다. 그리고 두 번째는 주택에 대한 인식, 네. 자식한테 물려줘야 된다는 인식, 이 두 가지 때문에 생각보다는 그렇게 많이 활용하지 않고 있었습니다. 그런데 이거는 국가가 우리나라가 하우스 리치 캐시 푸어, 그러니까 네. 집은 많고 현금은 적은 이런 상황을 해결하려고 이 부분에 대해서 국가가 사실은 나서서 하고 있습니다. 이런 나라는 별로 없습니다. 아, 그런가요? 예. 그래서 보통 민간이 하는 경우이고요. 네. 그래서 이런 면에서는 여러 가지 직업이 보장된다든지 그다음에 이 조건 같은 경우도 좀 유리합니다. 그래서 이런 부분을 잘 활용하셔가지고 네. 그러면은 노후 생활 자금을 훨씬 풍요롭게 하실 수 있을 거라고 보아집니다. 네. 획기적으로 생각할 수 있는 부분인데, 그러니까 우리의 관성이 좀 네. 많이 잡고 있는 그런 얘기였던 그렇습니다. 거였습니다. 예. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 김경록 미래에셋 은퇴연구소장이었습니다. 한때 보리 하나로 콜라와 싸워 전설이 되신 분이 계셨지. 국내 최초 보리 탄산음료로 콜라의 아성을 흔들었던 맥콜. 다 전설을 맛보리 맥콜. 안 보이니까 감추죠. 별일 없겠죠. 손발톱 무좀 방치하면 손발톱 건강을 잃을 수 있습니다. 이젠 풀케어. 국내 최초 갈거나 닦을 필요 없이 오니텍 특허 기술로 침투는 빠르게. 와, 정말 좋아졌다. 방치하지 말고 풀케어 하세요. 이탈리아 글로벌 제약회사 메나리니. 같은 차라도 타는 사람이 다르면 자동차 보험도 달라야 하는 거 아닌가? 악사가 시작합니다. 운전자 라이프에 최적화된 악사 맞춤 자동차 보험. 꼭 필요한 보장을 합리적인 가격으로. 악사 홈페이지에서 5분 안에 확인하세요. 악사 다이렉트. 가입 시 유의사항을 꼭 확인하세요. 생생경제 마칠 시간이네요. 상담이나 의견 보내주신 청취자분들, 또 생생경제 페이스북에 좋아요 눌러주신 분들, 또 친구 되어주신 분들, 트위터 팔로우해주신 분들에게 선물을 드리고 있는데요. 오늘 선물 받으실 분입니다. 페이스북 좋아요 당첨자는 홍용식님, 트위터 팔로우 당첨자는 홍명근님입니다. 오늘의 선물은 퓰리처상 사진전 4인 가족 관람권, 그리고 화제의 경제 신간입니다. 제작진이 따로 연락을 드리겠고요. 저희 생생경제 페이스북, 트위터 방문을 하셔서 확인을 하셔도 됩니다. 오늘 방송은 또 다시 들으실 수가 있고요. 전 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 김윤경이었습니다.